兄姐妹，Shalom saudara-saudari dalam Kristus。很快我们又走到2021年1月份的最后一周， kita sudah melangkah di tahun 2021, minggu terakhir dari bulan Januari。我们下个星期minggu depan我们有圣餐， minggu depan kita ada perjamuan kudus， 我们大家要准备心， kita siapkan hati， 准备酒和饼， kita siapkan anggur dan juga roti。 今天早上，主内弟兄姊妹，pagi ini 我们也是还要继续的学习， kita masih akan terus belajar 学习神的话， belajar firman Tuhan， 因为神的话是蛮有能力的， karena firman Tuhan itu sangat berkuasa。 我们要天天不单看圣经， kita jangan setiap hari cuma baca firman Tuhan ini， 我们也是要经历在圣经里面的每一句话， kita juga mengalami apa yang ditulis di dalam firman Tuhan ini。 我们可以认识我们的真神， kita bisa mengenal Tuhan Allah kita yang nyata。 我们也可以经历我们永活的神， kita juga alami Tuhan Allah kita yang hidup。 我们跟我们家人， 我们小组的弟兄姐妹， 我们的属灵同伴来一起的经历我们的神， kita dengan keluarga kita, dengan saudara-saudari dan komsel, dengan kompak kita alami Tuhan kita。 今天早上我们要开始我们的崇拜会， kita akan mulai ibadah pagi ini， 我们一起的站起来， kita sama-sama bangkit berdiri， 我们要进入他的至圣所， kita masuk hadiratnya kudus， 用喜乐的心， 用赞美的心， 敬拜的心来一起的进入神的宴， dengan hati yang bersyukur, memuji, menyembah dan masuk ke dalam hadiratnya。 我们用主祷文来开始今天早上的崇拜会， kita dengan doa Bapa kami memulai ibadah pagi ini。 我们在天上的父， 愿人都尊你的名为圣， 愿你的国降临， 愿你的旨意行在地上， 如同行在天上。 我们日用的饮食， 今日赐给我们， 免我们的债， 如同我们免了人的债， 不叫我们遇见试探， 救我们脱离凶恶， 因为国度、权柄、荣耀全是你的， 直到永远。阿们。 颂赞主我的灵，我的魂，珍崇他的生命，尽全心和全力歌颂你，我珍崇你的生命，颂赞主我的灵，我的魂，珍崇他的生命，尽全心和全力歌颂你，我珍崇你的生命。太阳升起，新的一天来临，就是要再来歌颂我神。无论将要面对是顺境或是逆境，当夜晚来临，人要歌颂你，颂赞主我的灵，我的魂，珍崇他的生命，尽全心和全力歌颂你，
从你的生命。丰盛慈爱，却不轻易发怒。你明知道你的心宽容，以你的美善不住地歌颂你。千万个理由我要敬拜你。遵从你的生命。那日来临，我的力量消失，生命到尽头的时候来到，我心坚定无止境歌颂你，千万年一直到永永远远。遵从你的生命，我遵从你的生命，我遵从你的生命，我遵从你，我遵从你。
城市，我被掳的灵魂的释放，被杀的羔羊的生。的城市，喜乐又代替了悲哀，赞美代替忧伤。为基督赢得这城市，充满了主荣耀的城市。我被掳的灵魂的释放，被杀的羔羊的生。主啊，求你恩膏我，在我传扬福音的信念。主
境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时，流泪撒种地，欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有故，一路有耶稣陪伴，他永不离开。常常喜乐，向主高歌，无论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时，流泪撒种地，欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有故，一路有耶稣陪伴，他永不离开。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有故，一路有耶稣陪伴，他永不离开。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有故，一路有耶稣陪伴，他永不离开，他永不离开，他永不离开。
瞬间，耶稣，你宝座在这里，哈利路亚，你荣耀在这里。瞬间，耶稣，你宝座在这里，哈利路亚，你荣耀在这里，君王就在这里，我们焕然献祭，拥戴你为王，荣耀都归于你，君王就在这里，大能彰显这地，何撒那归于至高神主耶稣。你荣耀在这里，瞬间，耶稣，你宝座在这里，哈利路亚，你荣耀在这里，君王就在这里，我们焕然献祭，拥戴你为王，荣耀都归于你，君王就在这里，大能彰显这地，何撒那归于至高神主耶稣。在这里，我们焕然献祭，拥戴你为王，荣耀都归于你，君王就在这里，大能彰显这地，何撒那归于至高神主耶稣。宝座在这里，荣耀在这里，更多更多来高举你的名，更多更多来呼喊你的名，更多更多来承认你是主，直到那日我再见你的面，更多更多来高举你的名，更多更多来呼喊你的名，更多更多来承认你是主，
宝座在这里。哈利路亚，你荣耀在这里。Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Jemaat Mandarin yang saya kasihi. Shalom， 亲爱的弟兄姊妹， Hari ini masih di bulan Januari walaupun sudah akhir bulan. 今天我们还是在1月份，虽然已经是最后的一周了。 Saya mau ajak semua jemaat Tuhan untuk kita mau jalani tahun yang baru ini dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. 我邀请所有的弟兄姊妹，我们在这一年里面，我们都有真正的信心去行走。 Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang benar itu adalah hal yang sangat penting ya, di hadapan Tuhan. 在主的面前，真正的信心，这个是一个很重要的事情。 Kenapa? 为什么呢？ Karena pertama, 因为 segala yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. 一切不是从信心来的都是罪。 Roma 14 ayat 23 katakan, 罗马书第14章那里说到的。 bahkan kalau kita makan, sekalipun kita makan dan kita bimbang, maka kita sudah berdosa kepada Tuhan. 那里说，如果我们吃，可是没有信心的吃，这个也是算罪。 Ya, karena kita tidak melakukannya dengan iman. 因为当我们做的时候，没有按照信心来做， Artinya kita tidak percaya bahwa Tuhan yang memberkati makanan ini sehingga boleh menjadi berkat buat kita. 因为我们没有信心，没有信这些食物是神给我们的， Dan 成为我们的 apapun 祝 yang 福。 kita kerjakan, kita lakukan tanpa dengan iman kepada Tuhan, dosa. 所有任何的事情，不管你做的是什么，如果没有信心来做，这个就是罪。 Ya, karena itu tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. 说如果没有信心，我们在神的面前是不得喜悦 Ya, 的。 Ibrani 11 ayat 6 katakan, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya Tuhan itu ada. 说凡是面向主的，他都要相信主的存在。 Tuhan ada di sini sekarang di hadapan dia. 神在这个地方，这个时间，在他的面前。 Karena itu tanpa iman tidak mungkin kita bisa menyenangkan Allah. 所以如果没有信心，我们不可能能够喜悦我们的主。 Yang ketiga, 第三， segala berkat dan janji Tuhan bisa kita terima hanya kalau kita punya iman yang benar kepada Allah. 所有的应许，所有的祝福，我们能够得到，就是因为我们有这个信心。 Jadi kalau kita lihat saat ini di dunia, 如果现在我们看这个世界上， begitu banyak orang Kristen, 在世界上有很多的基督徒， 1 miliar lebih kira-kira. 可能有1万人，1万多人1 miliar ，100万的人。 对. Ya, tetapi kenapa Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 18 ayat 8b, 可是我们看在路加福音第18章那里说，第8节， jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? 说当人子来的时候，能不能够找到信心？信 Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha tahu. 我们的耶稣是无所不知的神， Dia tahu apa yang akan terjadi pada akhir zaman. 他知道在这个世界末日上会发生的是什么。 Karena itu Tuhan sepertinya pesimis. Akankah dia menemukan orang-orang Kristen yang sejati imannya? 就好像非常的绝望，说他来的时候能不能够找到有信心的人呢？ Jadi kita lihat padahal mestinya kan banyak orang beriman ya, 1 miliar lebih. 其实当我们想象在这个世界上有100万的人，不可能没有嘛。 Jangan-jangan banyak orang yang pikir dia punya iman tapi imannya salah. 很多人可能是认为自己是有信心，可是原来他的信心是错的信心。 Akhirnya
dia tidak bisa menyenangkan Allah dan dia tidak selamat karena imannya salah. 所以到最后他不能够喜悦神，因为他的信心是一个错的信心。 Karena itu kita mau lihat di Alkitab apa arti iman itu. 那所以弟兄姊妹，我们要在圣经里面，我们去查考到底信心是什么。 Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. 那弟兄姊妹，我们大家一起来看，希伯来书第11章第1节。 Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 这里说，信就是所望之事的底基，是未见之事的确据。 Jadi iman itu ada dua unsur, 那弟兄姊妹，这个信有2个要素， ya, dasar dan bukti. 说是一个底基，是一个确据。 Nah, iman adalah dasar dari semua yang kita harapkan. 信就是所望，所有我们所希望的事情。 Jadi apakah kalau begitu, kita pengen, saya belum menikah, misalnya ya, saya sudah menikah, tapi misalnya ada orang yang masih belum menikah, lalu dia pikir saya ingin punya istri. 如果可能还没有结婚的人，他会想，我的希望就是我有一个妻子。 Ya, namanya berharap kan boleh ya, yang baik-baik dong ya. 所盼望的是好的，就应该没有错了。 Saya ingin punya istri yang cantik, 我希望我的妻子是漂亮的， anak tunggal, 是独生女， papa mamanya kaya raya. 她的爸爸妈妈很富有， Terus saya beriman, saya percaya, saya berdoa. 所以我有这个信心，我就一直祷告，我相信， Apa begitu? 是不是这样子的 Kan 信？ iman itu harus, dasar itu artinya fondasi, artinya wadah, suatu hal yang benar-benar itu adalah untuk yang mendasari semua yang kita harapkan, itu harus punya suatu fondasi. 所以这里说的这个地基，就是应该是一个基础，是我们所希望的四面建在上头的。 Nah, fondasi itu adalah iman. 那这个基础，这个地基就是信。 Nah, kita pikir iman itu percaya kan? 那我们说我们的信心就是信了。 Nah, jadi saya percaya bahwa saya akan menerima apa yang saya harapkan. 那我相信我所盼望的，我得到。 Oh, kalau saya sakit kanker, 如果我有癌症， saya berdoa, saya percaya saya sembuh. 我希望我祷告我就痊愈。 Lalu, kalau beriman mesti sembuh, begitu. 如果有信心，就一定痊愈，是吗？ Nanti kita lihat. 那弟兄姊妹，我们要来看的 Ibrani 11 ayat yang pertama itu teorinya. 这个希伯来书第11章第1节，这个是它的这个题目。 Ayat yang keempat sampai 39 itu adalah contoh-contoh orang yang memiliki iman yang sejati, yang berkenan kepada Allah, pahlawan iman. 第4章一直到第4节一直到39节，那里说到就是例子了，这些有信心的人的例子。 Nah, kita lihat di dalam ayat ke-39 kesimpulan ya dari pahlawan-pahlawan iman ini yang punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat apa yang mereka alami. 那我们看在第39节，这里是总结。当我们看了有这么多的信心伟人之后，他们的总结是什么？ Dan mereka semua pahlawan-pahlawan iman yang di dalam ayat yang terutama ayat 36 sampai 38 tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. 在第39节那里说到，却在未得就是从第4一直到38节，这些伟人他们所做的这一切，在39节说，这些人都是因信了美好的，信得了美好的证据，却未得做所应许的。 Jadi aneh ya, 所以很奇怪， itu mestinya kan dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. 说这个是所盼望的基础。 Tapi pahlawan-pahlawan iman ini tidak memperoleh, sebagian mereka tidak memperoleh apa yang mereka 那 harapkan. 可是这些伟人，他们到最后没有得到他们所希望的。 Tapi mereka tetap ya dihormati oleh Tuhan dan masuk
sebagai golongan pahlawan-pahlawan iman. 可是这些人还是进入神的所赞扬的这些伟人。 Jadi iman itu bukan hanya sekedar mendapat apa yang kita harapkan. 所以这个信心不是只是说我们得到我们所盼望的， Tapi ada yang kedua, 可是还有第二， bukti. 就是证据 Nah, mereka ini punya bukti. 啊。这些的人他们都有他们的证据。 Ya, nah kita akan lihat yang pertama dulu dasar. 那现在我们要先看的就是这个实际。 Jadi dasar di sini iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya iman itu adalah fondasi, yaitu fakta kebenaran yang tidak terbantahkan. 那这个地基的它的意思就是，它有这个基础，是我们不能够把它给灭绝的，是已经有现实存在。 Apa yang tidak terbantahkan? Kebenaran apa yang tidak terbantahkan? Yaitu firman Tuhan. 是怎么样的真理是不能够被拒绝的呢？这个就是神的话语了。 Ya, firman Tuhan itu adalah dasar 神的话语就是这个地基， dari semua yang kita harapkan. 是我们所盼望的。 Jadi kita harus sesuai dengan firman Tuhan, bukan semaunya 那弟 apa 兄 yang 姊 kita 妹， mau. 他的意思就是我们是按着神的话语，不是我们要的是什么。 Contoh, 这个是个比喻， kursi misalnya. 比如说一个凳子， Teori atau dasarnya, kursi itu adalah sebuah benda yang diciptakan oleh manusia. 那这个凳子它的原理本身就是这个凳子是人所造出来的。 Ya, tidak ada kursi yang tiba-tiba ada di alam, tidak. Tapi semua kursi di dunia itu diciptakan, dibuat oleh manusia. 没有任何的一个凳子是突然间出现在这个世界上，一定是有人把它给造出来。 Ya, yang terbuat dari kayu, dari logam, dari plastik, apapun. 从木头做的、钢铁做的，或者是塑料做的， Dibuat demikian rupa untuk bisa menampung berat tubuh manusia yang mendudukinya. 把它给造出来是能够担负人的体重的。 Nah, itu dasarnya, itu teorinya kursi. 那弟兄姊妹，这个就是它的原理，这个是凳子的原理。 Nah, jadi kita lihat sekarang yang kedua, bukti. 那现在我们要看的呢是证据。 Bukti di sini maksudnya adalah tindakan yang membuktikan keyakinan kita atas teori tadi. 这个证据或者是这个确据，是我们的行为来证明刚才的那些原理， Yaitu kebenaran firman Tuhan yang kita percaya. 就是刚才我们所信的那些神的话语。 Kita tahu kursi itu memang diciptakan oleh manusia dan memang tempat duduk manusia. 我们知道这个凳子是人所造的，啊也是 bukti- 为了人来做的。 Buktinya gimana? 那怎么样子来把它给证明出来呢？ Begitu kita lihat kursi, kita langsung duduk. 当我们看见有凳子在那，我们就坐下。 Artinya kita memperlakukan kursi sebagaimana memang fungsinya kursi. 他的意思就是我们用这个凳子是按它的原理用。 Nah, kembali sekarang soal iman kepada Tuhan otomatis. 那 Ya. 现在我们再回到刚才我们对神的信心， Arti iman itu pasti iman kepada Tuhan. 这个信心一定是冲着神来的。 Dasarnya adalah kebenaran firman. 它的这个时机就是神的话语。 Nah, iblis kita lihat. 那我们看这个撒旦， Apakah setan punya iman? 撒旦他有没有信心呢？ Nah, kita lihat di dalam Yakobus 2 雅各书第2章 ayat yang ke-17 mulai deh. 第17节开始。 Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 这样，信心若没有行为，就是死的。 Nah, ayat yang ke-19. 第19节， Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. 你信神只有一位，你信的不错，魔鬼也信，却是震惊。 Nah, apakah setan percaya loh ada satu Tuhan? 撒旦相信有一位神， Bahkan dia gemetar. 说他还震惊。 Apakah setan itu beriman?
是不是这个信心？这个撒旦有信心呢？ Loh, setan punya dasar loh, dia tahu teori tentang Tuhan. 所以这个撒旦他有这个原理，关于神的原理， Ya, dia tahu ayat-ayat firman Tuhan. 他非常明白神的话语， Ya, dia tahu Allah itu Tritunggal. 他也知道神是三位一体的神。 Ya, walaupun sekarang ahli teologi siapapun dia ya, Pak Stephen Tong atau John MacArthur, dia bisa menceritakan Tritunggal tapi pasti kalah sama setan. Karena setan dia sudah lihat Tuhan Yesus. Dia tahu Roh Kudus. 如果我们现在可能有很多神的仆人，他们能够讲关于三位一体的神讲得多么清楚，一定没有撒旦清楚，因为撒旦亲眼已经看见这位三位一体， Karena itu dia gemetar 所以 kepada 他非 Tuhan. 常震惊。 Tapi dia tidak punya iman. 可是 Yang benar. 撒旦没有正确的信心， Kenapa? 为什么呢？ Karena dia tidak punya unsur yang kedua dari iman. 因为撒旦没有第二个因素从这个信心里面， Yaitu buktinya. 他的证据没有了。 Iman tanpa perbuatan itulah bukti. Bukti itu adalah perbuatan kita. 说信心如果没有证据，没有实现的话，这个就是没有用的。 Perbuatan apa? 什么作为他做了？ Perbuatan yang memperlakukan Tuhan sebagaimana Tuhan. 这个 Sebenarnya. 他的行为就是把神成为神来待遇。 Nah, iblis percaya Tuhan. 撒旦他相信神， Itu fakta yang tidak bisa 这个 terbantahkan. 是一个不能够拒绝的现实。 Tapi dia tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan yang harus disembah, Kes- yang harus ditaati. 可是他没有待对神好像应该的，就是来拜他，没有 Dia, 做， dia tidak melayani Tuhan. 他也没有服侍神， Karena itu dia tidak beriman kepada Tuhan. 所以撒旦是没有信心对神。 Jadi kalau kita hanya percaya Tuhan, 如果弟兄姊妹，我们只是相信神， kita tahu firman Tuhan, 我们知道神的话语， kita yakin itu kebenaran. 我们相信这个是真理， Tapi kalau kita tidak memperlakukan Tuhan sebagaimana Tuhan, 可是我们没有待神按照他应该得到的， kita tidak menyembah Tuhan, 我们没有去拜他， kita tidak taat kepada 我们也 perintahnya, 没有顺服他的命令， kita tidak melayani 我 Tuhan, 们没有服侍主， kita tidak menghormati 我 Tuhan, 们也没有敬畏主， maka kita tidak beriman kepada Tuhan. 所以我们是没有信心。 Kita seperti setan, 我们跟撒旦一样， percaya ada Tuhan, 我们信有神， tapi tidak taat kepada Dia. 可是我们没顺服神， Sia-sia. 白费了。 Iman palsu itu 这 namanya. 个是假的信心。 Oke, sekarang kita mau lihat 那弟兄姊妹，现在我们要再看， bukti pengertian iman seperti ini ada di dalam perjanjian lama juga dalam perjanjian baru. 那这样子的证据，关于信心的证据，在旧约里有，在新约里也有， Yaitu ada punya dasar dan bukti kebenaran. 就 Ya? 是有 Oke. 这个实底，也有确据。 Bapak Ibu tahu di dalam Alkitab perjanjian baru 那弟兄姊妹我们知道在新约里面， itu ditulis dalam bahasa Yunani. 在希腊文里面有写的， Tiga kata ini, iman, percaya, setia, 信心、信跟忠心 itu dari satu kata. 是从一个同样的字来的。 Jadi iman yang benar, percaya yang benar itu adalah beriman. 一个正确的信就是信心， Karena asal kata percaya itu dari iman. 因为这个信这个字就是从信心这个字来的。 Nah, iman dan setia itu sama aja. 信心跟忠心也是一样的字， Nah, di dalam bahasa Yunani, 在希腊文里面， kita lihat ya, 我们大家一起来看 kata percaya 这里的信这个字， itu dari pisteo, artinya 它的原文就是 pisteo， ya artinya percaya udah pasti. 那它的原文的意思就是信。 Kedua artinya memiliki iman. 第二个意思就是有信心， Juga artinya dia mempercayakan diri kepada yang dia imani. Jadi dia mempercayakan nyawanya, hidupnya kepada Tuhan 第 yang dia 三个意 percaya. 思就是他把自己交托给他所信的这个， Juga artinya taat kepada yang dia imani. 他的意思也是关于忠心，按照他所信的这个去做。 Jadi percaya di sini artinya juga taat, 那所以弟兄姊妹，这个信也是顺服的意思， juga berarti beriman. 也是信心的意思。 Sekarang kata iman 那这个信心这个字， dari kata pistis, 它的原文是 pistis， artinya keyakinan moral,
这个它的意思是我们的灵里面的信， juga berarti percaya. 也是信的意思， Berarti juga ya beriman otomatis ya. 自然而然就是信心。 Dan yang ketiga artinya juga setia. 第三个意思就是忠心。 Ya. Nah sekarang kita lihat kata setia. 那现在我们来看这个忠心这个字， Kata setia itu dari pistos bahasa Yunaninya. 它这个有希腊文是 pistos，pistos Ya, artinya dapat dipercaya. 这个意思就是能够被信任， Tuh, ya. Terus kemudian itu juga artinya percaya. 也是信， Nah, artinya ya setia. 它的意思也是忠心，也是忠心， Artinya taat. 就是顺服。 Kita lihat tadi 3 hal ini. Nah. Iman, percaya, setia. 我们看了刚才这三个信、信心跟忠心 Pistis, pisteo, pistos. ，pistis， Pisteo, pisteo， pistos ya. Pistos. Pistis, pisteo, pistos. Asal katanya bukan pipis, bukan ya, bukan 它的 pipis. 原文不是 pipis， 不是， Asal katanya adalah peito. 它原文那最初的是 peto。 Jadi itu akar katanya ini artinya itu mencakup 3 arti ini. Artinya apa? Coba kita lihat. 那弟兄姊妹，我们大家一起来看，它原来的意思是什么？ Bersandar kepada yang dia imani. 就是Mempercayakan hidupnya. 把自己的生命交托给他所信的， Setuju, sepakat, taat, 同心信任，然后顺服， yakin, 很清楚的信， tunduk, hormat. 谦卑顺服。 Jadi percaya yang benar 那弟兄姊妹，正确的信心 adalah beriman dan setia kepada Tuhan. 就是拥有信心，拥有忠心。 Jadi setiap kata percaya yang benar di dalam perjanjian baru yang menyelamatkan manusia itu bisa diganti dengan kata iman, dengan kata setia. 所以，如果在这个新约里面，如果我们说信的时候，一定是能够信心，能够是忠心。 Nah, misalnya Yohanes 3 ayat 16. 比如说，在约翰福音第3章16节， Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. 说反相信主的，在这个世界上就不会死。 Ya. Nah, percaya di sini bisa diganti begini. Jadi barang siapa yang beriman kepada dia, barang siapa yang setia kepada dia tidak akan binasa. 这里所说的反信，可以换成说反信心，有信心对他，或者是给他换成忠心对他。 Karena itu ada ayatnya yang berkata begini, barang siapa yang setia sampai akhir dia selamat. 所以有另外一节圣经说，反相信到死就能够得救。 Barang siapa yang taat, barang siapa yang percaya, barang siapa yang beriman sampai mati, dia selamat. Itu maksudnya. 反相信到他死，反有信心一直到死，或者 Karena 是反 itu- 忠心到死，都是一样的。 Karena itu kita lihat 那所以弟兄姊 Tuhan 妹，我们 Yesus 看 berkata kepada orang-orang yang mengikut dia, yang percaya kepada dia. 主耶稣对那些跟着他的人，对那些信他的人说， Ya, yang minta Tuhan untuk sembuhkan penyakitnya dan mereka percaya Tuhan sanggup. 让对那些相信唯有主能够医治他的那些人。 Tapi Tuhan berkata begini sama mereka. 可是主对这些信他的人这么 Lukas 说。 6 ayat 46. 路加福音第6章46节说， Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? 你们为什么称呼我主啊主啊，却不遵我的话行呢？ Nah, ini percaya yang tidak benar. 弟兄姊妹，这个是不对的信。 Mereka percaya Yesus Tuhan. 他们相信主就是神， Mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan 他们相 mereka. 信主能够医治他们， Tapi mereka tidak taat kepada semua perintah Tuhan Yesus, perkataan Tuhan 可 Yesus. 是他们不顺服所有主耶稣叫他们做的， Akibatnya moyung, 到最后结果是没有用 nggak 的， ada gunanya. 没有用。 Iman mereka tidak benar. 他们的信心不是信心， Mereka tidak selamat. 所以他们没有得救。 Ya, percuma kata Tuhan Yesus. 主耶稣说没有用了， Kamu tidak taat. 你们不顺服。 Percaya yang benar itu taat. 那正确的信是顺服， Itulah arti kata setia 那 sebenarnya. 这个就是忠心的意思， Taat. 顺服。
Oke. Nah, karena itu juga kita bisa mengerti kenapa ada orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. 所以我们也知道为什么有的人他相信主耶稣， Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal, aku tidak akrab, aku tidak dekat sama kamu. 可是主耶稣说我不认识你，我不敬你， Pergi kamu. 你去吧。 Ya. Padahal mereka bilang, loh Tuhan, aku sudah mengusir setan loh demi namamu. 这些人说我们已经奉你的名赶鬼。 Ya, demi namamu di sini artinya bukan hanya dalam nama Yesus. 这里说的奉主的名，不是说只是用主的 Jadi 名， mereka lakukan itu melayani Tuhan. 他们也是做了，也是服侍神了。 Mungkin dalam suatu kebaktian dia mengusir setan 可能 demi 在 nama Yesus. 在一个崇拜里，他赶鬼， Mereka melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan Yesus. 他们奉主耶稣做了很多的神迹， Mereka sangat percaya kepada kuasa Tuhan. 他们相信，非常的相信神的神迹。 Tapi mereka tidak selamat. 可是这些人没有得救 Kenapa？ 为什么呢？ Karena Tuhan menjawab mereka. 因为主对他们说 Aku tidak akrab sama kamu. 说我不认识你们， Pergi kamu hai pembuat kejahatan. 说你们去吧，你们这些恶人。 Artinya mereka kalau mengaku Yesus Tuhan mestinya mereka taat kepada Tuhan. 换句话说，他们如果说他们相信主，应该他们顺服主， Mestinya mereka tidak melakukan kejahatan. 因为他们一定不会去行恶， Itu baru iman sejati. 这个才是真正的信心。 Tapi kalau mereka hanya percaya kepada kuasa Tuhan, 可是如果他们只是相信 Mereka 主 punya 的能力 dasar， 他们有这个证据 tapi 了， mereka tidak punya buktinya. 他们可能有这个底基，可是没有证据， Mereka tidak hormat dan taat kepada Tuhan yang mereka akui sebagai Tuhan mereka. 他们没有敬畏，也没有去顺服他们所承认的这位神。 Nah, karena itu perjanjian baru setiap kata percaya yang benar itu adalah beriman dan setia. 所以在新约里面，每一个是关于正确的信，都是说到信心 Kita 跟 lihat 忠心。 kita lihat sekarang di dalam Alkitab Perjanjian Lama. 那弟兄姊妹，现在我们看在旧约里面， Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. 那在旧约的圣经里面，它是用希伯来文写的。 Kata iman yang paling jelas itu ditulis di dalam Habakuk 2 ayat 4. 在圣经里面最清楚的，在旧约里面最清楚就是在哈巴谷书第2章第4节。 Habakuk 2 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya atau imannya. 可底人自高自大，心不正直，唯一人因信得生。 Ya. Nah, orang benar akan hidup oleh iman. 说一人因信得生。 Paulus mengutip ucapan Habakuk ini 3 kali di dalam suratnya dia. 保罗3次提起哈巴书里面的这3件事，这 Pertama, 件事。 ya, pertama di dalam Roma 1 ayat 17. 第一次，他说的时候在罗马书第1章17节， Galatia 3 ayat yang ke-11. 加拉太书第3章11节， Dan Ibrani 10 ayat yang ke-38. 然后希伯来书第10章36节， Orang benar akan hidup oleh iman. 说一人因信得生。 Ya. Kata iman di dalam bahasa Ibrani itu adalah emunah. 希伯来文这个信心是 emunah 的 Nah, 字， emunah ini dari kata aman atau amin. Ya. emunah 它是从amat amin 来。 Amin, ya. Amin. Kalau kita berdoakan amin itu bukan dari bahasa Yunani tapi bahasa Ibrani. Amin. 如果我们祷告的时候，最后是阿门， Amin 的 artinya 就是从希伯来文。 Setuju kepada kehendak Tuhan. 阿门这个字就是同意神。 Jadi sekali lagi kalau kita berdoa cuman Tuhan saya mau begini, saya minta ini, Tuhan saya mau ini sama ini. Amin. Sebenarnya salah itu berdoa. 如果我们祷告的时候，我们说我们要这个，我们要那个，最后我们说阿门， Terus 这个 pakai 祷 nama 告错， Yesus lagi. Dalam nama Yesus, amin. 我们还奉主耶稣的名，然后再说阿门， 2 kali salah. 错2次。 Kenapa? 为什么呢？ Karena Yesus adalah amin buat setiap janji firman Tuhan. 因为耶稣在所有他的应许里面都是阿门。 Artinya Tuhan Yesus sepakat ya kepada kehendak Tuhan, kepada keinginan Tuhan. 他的意思就是主耶稣按照神天父的旨意都是阿门的， Bukan 同意 pada kehendak dia, bukan kemauan dia. 而不是按照自己的要求、自己的想法。 Yesus itu contoh 这个是一个榜样。 orang yang beriman. 耶稣是一个有信心的人， Ya, artinya contoh buat semua orang yang beriman. 是我们所有
的人，我们这些艺人的 Jadi 榜 kalau 样。 kita berdoa, kita tutup dengan dalam nama Yesus. Amin. 如果我们结束祷告的时候，我们奉主耶稣的名，阿门。 Artinya bukan kehendak saya yang jadi. 我们的意思正在说，不是我的旨意 Bukan 成就， maunya saya yang jadi. 不是我要的是 Tapi 什么 biar 成就， maunya Tuhan. 而是神的要求， Kehendaknya Tuhan. 神的旨意成 Firman 就， Tuhan. 是神的话语成就， Jadi 成就了。 saya setuju. 我同意， Saya sepakat. 我跟他同 Itu 心合 artinya 意， iman. 这个就是信 Sorry, 心， itu artinya amin. Ya. 这个信阿门的意思。 Amin. Oke. Nah, kata emunah, 那 emuna 这个字， kita kalau mau mengerti satu kata di dalam Alkitab, 如果在圣经里面我们想要明白一个字， seperti kata maut. 比如说死亡， Ya, maut itu bukan hanya sekedar kita tidak bernafas lagi, mati, ya rohnya meninggalkan tubuh, bukan soal 这个死亡 itu 不 aja. 单单是只是我们不动了、不呼吸了，我们的灵魂离开我们，不是这个意思。 Tapi kata mati atau maut itu artinya sebenarnya menurut Alkitab adalah terpisah dari Tuhan. 这个死亡本来的意思是跟主、跟神离绝了。 Caranya adalah kita kalau mau tahu arti dari satu kata di dalam Alkitab, kita harus cari pertama kali kata itu dipakai di dalam Alkitab, keadaannya seperti apa gambarannya. Nah, itulah maksudnya dari kata itu. 如果我们想要知道一个字、一个词它的意思是什么，我们要在圣经里面找它 Kenapa？ 第一次被用的时候，那个环境、那个状况是什么。 Kenapa kita tahu arti kata maut itu artinya terpisah dari Tuhan? 那为什么我们知道这个灭亡是离绝的意思呢？ Karena pertama kali kata maut itu diucapkan dalam firman Tuhan adalah pada saat Tuhan berkata kepada Adam. 这个灭亡的第一次被用的时候，是神对亚当说的。 Pada hari kamu makan buah pengetahuan baik dan buruk itu, pada hari itu kamu memakannya kamu mati. 主说，神说，当你吃分别善恶树的时候，你就灭亡了。 Apa yang terjadi pada hari itu? 那一天发生的是什么？ Adam nggak mati secara jasmani. 亚当没有肉体上的死， Tapi pada hari itu dia diusir keluar. Dia terpisah, hubungannya dengan Tuhan terputus. 可是，在那一天，神把他赶出去，他跟神的关系已经断绝了。 Itu artinya maut. 这个就叫做 Nah 灭亡。 sekarang iman. 那弟兄姊妹，现在我们回来说到信心， Kapan iman itu pertama kali dipakai kata itu di dalam Alkitab 在圣 Perjanjian 经里 Lama? 面，这个信心第一次被用出来的时候是在哪里？ Kita lihat kata itu ternyata dipakai pertama kali dalam Keluaran 17 ayat 12. 第一次用这个字的时候，在出埃及记第17章第12节。 Oke. Ya. Pada saat itu bangsa Israel sedang dalam perjalanan ke Kanaan dan mereka berperang dengan bangsa Amalek, bangsa yang kuat. 那个时候，以色列要去从埃及出来去迦南地的时候，他们在那个地方正在打仗，跟阿玛利人。 Nah, tentara Amalek begitu kuat sehingga Musa harus selalu mengangkat tangannya ke langit, sehingga selama dia mengangkat tangan ke langit maka bangsa Israel akan menang dalam peperangan. 因为那个时候亚玛利非常的厉害，所以摩西一定要把手举起来。当他把手举起来的时候，以色列才能够得胜。 Tapi begitu Musa merasa lelah, tangannya diturunkan. 可是当摩西感觉到很疲倦，所以把手放下来的时候， Bangsa Amalek bisa mengalahkan bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi lemah. 所以亚玛利人就能够胜过以色列人。 Lalu kemudian ini yang terjadi. 那结果他们这么做， Maka penatlah ayat yang ke-12. 在第12节， Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. 但摩西的手发沉，他们就抬石头来放在他以下，他就坐在上面。亚伦和富尔扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。 Wencu dalam bahasa Mandarin atau di dalam bahasa Indonesia Alkitab disebut tidak bergerak. Itu diterjemahkan dari kata
emunah. 这个稳住就是用 emunah 这个字翻译出来的。 Jadi kita bisa mengerti kata iman itu maksudnya adalah seperti Harun dan Hur yang menopang tangan Musa sehingga tangan Musa teguh. 这里所说的信心，就好像亚伦跟户尔，当他们扶住摩西的手的时候，他就稳住了。 Jadi kata iman menurut pengertian orang Yahudi adalah mendukung Tuhan dengan sepenuh hati. 他的意思就是，在希伯来文里面，当他们有信心，他的意思就是支持神，完完全全的支持他。 Mendukung Tuhan dengan teguh, ya, sampai tidak bergerak. Jadi benar-benar kokoh, tidak bisa digoncangkan. 他们在那里支持神，一直稳住，一点都不动。 Ya, catat hal ini, kita akan lihat nanti. 那我们把这个记住先。 Karena itu konsep iman di dalam bahasa Ibrani itu beda sekali dengan konsep atau pengertian iman di dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin sekalipun. 所以在希伯来文里面，这个信心跟英文或者是印尼文或者是中文翻出来的不一样。 Di dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, kata iman itu berarti kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita pasif, kita hanya percaya. Nah, itu iman, pengertian dalam bahasa Inggris, Mandarin dan Indonesia. 那如果在英文、在印尼文或者是在中文，这个信心的意思，我们相信他，我们完完全全的信他，所以我们在那里什么都不做，我们就在那里等着。 Tetapi dalam pengertian orang Yahudi, 可是，在犹太人他们的理解里面， kalau dia berkata dia beriman kepada Allah, 如果他能够说他是信神， artinya di dalam pikiran pengertian mereka itu adalah begini. 在他们的脑子里面，他们的理解里面是这样子的： Saya akan melakukan apapun juga untuk mendukung, untuk setia, taat kepada Tuhan. 他的意思，他们的会想法是，不管任何的事情，我都会完完全全忠心，我是支持顺服他。 Nah, ini saya ambil dari pusat riset Ibrani kuno. 这个是我从希伯来犹太历史里面的他的那个意思研究出来的。 Ya, jadi ini maksudnya. 它的 iman. 原来的意思是这 Nah, 个。 sekarang kita lihat 那现在我们看 pahlawan-pahlawan iman. 这些信心的勇士， Ya, benar nggak bahwa mereka itu adalah orang-orang yang melakukan apapun juga demi mereka mendukung Tuhan, mendukung firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Mereka rela melakukan apapun sekalipun mereka susah, menderita, ya, sehingga mereka dicatat sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Kita lihat. 那现在弟兄姊妹，我们来看一看，刚才我们所说的那些伟人，是不是他们真的有这个全心全意、完完全全的信任，然后忠心顺服神的话语？ Ya, kita lihat dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. 弟兄姊妹，我们再看希伯来书第11章 Tadi saya sudah katakan dari ayat yang keempat sampai 39 itu contoh-contoh dari pahlawan iman, ya. 第11章第4，刚才我们已经说了，从第4开始，所有都是关于信心的伟人。 Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah. Karena iman yang benar Habel mempersembahkan, 这 memberikan 里说到 persembahan. 亚伯因着信献祭于神。 Ya. Ayat yang ke-7. 第7节 Karena iman maka Nuh taat. 说挪亚因着信顺服神。 Ibrani 11 ayat yang 8. 第8节 Karena 希伯来书11章 karena iman Abraham taat. 亚伯拉罕因着信，所以他也顺服了。 Ibrani 11 ayat yang ke-24 sampai 25. Kita baca. 希伯来书第11章24跟25节。 Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun.
karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 摩西因着信长大了，就不肯称为法老女儿之子，他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐。 Karena iman, Inwe- Musa rela menderita. 信，所以摩西受苦。 Ya, jadi kita lihat, karena iman, pahlawan-pahlawan ini punya satu kesamaan. 我们看这些信心的伟人都有一个同样点， Mereka yakin kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka percaya firman Tuhan itu benar. 他们相信神的话语是正确的，神的话语是对的， Itu dasar. 这个是他们的基础。 Ya. Yang kedua, 第二， mereka punya bukti. 他们有这个证据， Karena mereka yakin Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. 因为他们已经相信了神是一个好的神 Karena，itu dia 正确的 taat 神， kepada semua perkataan 所以他 Tuhan. 就顺服所有神所说 Karena 的， itu mereka menyembah Tuhan. 所以他们敬拜神， Karena itu mereka hormat 所以他们敬畏神， dan mendukung semua kehendak Tuhan. 所以他们支持所有神的旨意， Sekalipun 虽 mereka 然 menderita. 是苦难，他们也顺服。 Karena itu kita bisa mengerti. 那弟兄姊妹，现在我们明白了， Ya, Sadrak, Mesak, Abednego. 撒达、弥撒、亚伯尼古， Ya, mereka menyembah Tuhan 他们在那里敬拜神， di tanah Babel, 他们在巴比伦那 di 里敬拜神 pembuangan. Ya, Raja Babel memerintahkan untuk menyembah dia. 巴比王叫他们去敬拜他们这个假神， Siapa yang tidak menyembah Nebukadnezar akan dibuang ke api, dibakar. 说谁不拜尼布加尼撒，就把他丢在火炉里。 Sadrak, Mesak, Abednego tetap tidak mau menyembah Nebukadnezar. 撒德拉、米撒、亚伯尼哥，他们还是拒绝去拜神，拜这个假神。 Dia mendukung Tuhan, 他们支持这位真的神， taat kepada 顺服。 Tuhan. Kita lihat ayat 17, Daniel 3 ayat 17. 但以理书第3章17节， Inilah perkataan orang yang beriman. Inilah sikap hidup orang yang punya iman yang benar kepada Tuhan. 那这些人他们的态度是对神有正确的信心。 Jika Allah kami yang kami puja, yang kami sembah, yang kami layani, itu maksudnya, yang kami taati. 他说这里我们所拜的，我们所侍奉的神，我们所信仰的这位神， Sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. 虽然如此，我们所侍奉的神能将我们从烈火的炉中救出来。王啊，他也必救我们脱离你的手。或不然，王啊，你当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。 Inilah iman yang benar. 弟兄姊妹，这个是正确的信心。 Mari kita mau periksa hati kita. 来，我们查考一下我们的心。 Kalau kita mengaku orang yang percaya kepada Tuhan, 如果我们承认我们是信主的人， mestinya kita lebih percaya kepada firman Tuhan. 我们应该是更相信神 Lebih 的 daripada 话语， apapun juga. 比任何的事情我们都要信。 Kita akan mentaati firman Tuhan. 我们也要顺服他的话语 Kita，akan melayani Tuhan. 我们会侍奉神， Kita akan lebih takut kepada Tuhan daripada kepada kematian itu 我们 sendiri. 会更怕，我们会更怕我们的主，比起我们怕死 Di。masa-masa sekarang ini, 在现在的这个实况里， orang takut, sangat takut kepada wabah COVID. 很多的人非常的惧怕这个病毒， Saya juga takut. 我也是怕。 Namanya orang kalau normal ya pasti punya ketakutan. 一个真的人，他一定会怕。 Tapi pertanyaannya, 可是现在我的问题， apakah kita lebih takut kepada wabah COVID, kita lebih takut pada kematian daripada kepada Tuhan? 是不是我们更怕死亡，更怕这个病毒，比起我们怕神 Sehingga？karena takut COVID, 如果你怕的是这个病毒， kita tidak mau melayani Tuhan. 所以我们不侍奉神，
Kita tidak mau memberitakan Injil. 我们不去传福音， Kita tidak datang membesuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang susah. 我们不去探访那些有病的或者是有困难的人， Bukan berarti kita sembarangan. 不是说我们就随随便便的 Ya, 了， kita tidak mencobai Tuhan. 我们也不试探神， Ya, kita akan jaga. 我们会保守， Ya, kita juga nggak mau mati konyol. 我们也不要白白的死。 Tapi kita percaya. 可是我们相信 Firman Tuhan katakan 神的话语说的， dalam Roma 14 ayat 8, jika kita hidup untuk Tuhan. Amin. 罗马书14章第8节说，我们活着就是为主而活， Dan kalau kita mati untuk Tuhan. 我们死也是为主而死。 Jadi kita mati atau hidup, kita milik Tuhan. 我们死，我们活都是主的， Ya, kita akan jaga hidup kita. 我们会保守好我们自己的 Karena 生 ini adalah 命。 bait Allah. 这个是主的殿 Kita，nggak boleh sembarangan. 我们不可以随随 Tapi 便 kita harus 便。 lebih takut, kita harus lebih taat, kita harus melayani Tuhan kita. 可是我们更要顺服，我们更要去侍奉我们的主。 Kita bukan hanya ngomong di mulut, kita bukan hanya hafal ayat firman Tuhan. 我们不是只是口头上的，不是只是背神的话 Tapi 语， kita harus taat kepada firman 而是 Tuhan. 我们去行神的 Kita 话语，顺服。 bukan hanya pinter klaim firman Tuhan, tuntut janji Tuhan. 我们不是只是会要求去勉强神答复我们， Tapi kita juga punya bukti bahwa kita punya iman yang benar. 可是我们也能够证明我们自己有正确的信心。 Kita mau taat kepada firman Tuhan. 我们要去行神的话语， Kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. 我们真真正正的服侍我们的主。 Kalau kita melayani Tuhan 弟 dengan 兄 benar, 姊妹，如果我们侍奉主， kita tidak akan mati konyol. 我们就不会白白的死。 Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang percaya kepada Dia. 我们的主不会叫信他的人得到羞辱。 Saya mau kutip perkataan Martin Luther. 我要拿马丁路特他的话语， Pada saat dia hidup juga ada wabah penyakit. 当他活着的时候，有一段是有病毒的， Sehingga dia harus menjaga kesehatan, dia juga nggak boleh banyak melayani seperti biasa ketemu banyak orang. 所以当他也得保护自己，因为不能够好像平常的日子随随便便的去服侍别人。 Tapi dia berkata begini, 可是他这么说， saya akan menjaga diri saya. 我要保护自己， Saya juga mau menjaga orang lain. 我也保护别人， Jangan sampai karena saya ceroboh orang lain terkena penyakit. 不要因为我的疏落，所以别人有病； Karena saya ceroboh saudara-saudara saya sakit. 因为我的疏忽，我的朋友们 Saya 都有 akan 病， berhati-hati. 我要很小心。 Tapi saya tetap akan melayani Tuhan. 可是我还是就照要服侍神。 Kalau ada orang yang perlu dilayani, 如果有人需要服侍， saya tidak akan sungkan, saya akan datang melayani. 我不会拒绝，一定会去。 Ya. Saya akan menjaga kesehatan, saya akan menjaga ya kebersihan. 我会保护自己，保护这个清洁， Dan saya percaya Tuhan akan menjagai saya. 所以我相信主会保守我。 Tapi seandainya pun 如果 kalau saya sakit 我有病了， dan mati, 死了， maka itu kehendak Tuhan. 这个是神的旨意， Karena saya sudah lakukan yang terbaik. 我已经行的是最好的了， Saya sudah lakukan yang benar di mata Tuhan. 我已经在主的面前行正确 Saya 的， mau taat kepada Tuhan. 我要顺服主， Dan saya percaya 我相信 Tuhan akan membela saya. 神会维护我， Itulah iman yang benar. 这个是正确的信心。 Sekalipun kalau saya mati, kata 虽然 Martin Luther, 可能我会死， itu adalah keuntungan buat saya. 这个对我来说也是有益处。 Mari Bapak Ibu kita berdoa. 那弟兄姊妹，我们大家一起来祷告。 Hari-hari ini 现在 kita diingatkan, 再次的提醒了我们， tanpa iman 如果没有信心， tidak mungkin kita selamat. 我们不能够得救； Tanpa iman 没有信心， tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. 我们也不可能得到神的喜悦。 Dan iman itu bukan hanya tahu firman, 弟兄姊妹，信心不只是说你知道神的话语， tapi juga mau taat kepada firman. 而是你顺服 Mari 去 kita 行 berdoa. 神的话语。我们一起来祷告。 Bapa di sorga, 我们在天上的父， terima kasih Tuhan. 主，谢谢你， Engkau mengasihi kami. 主啊，你爱我们， Engkau mau kami selamat. 你叫我们能够得救， Engkau mau kami mengalami hidup yang baik, 你让我们有一个好的生活， hidup yang mulia. 我们的生命生活是荣耀你的。 Karena itu hari ini Tuhan, 所以今天， Kau ingatkan kami, 主啊，你再次提醒我们， tanpa iman yang benar, 如果没有正确的信心， iman yang benar kepadamu, 没有一个正确的信心对你， kami tidak akan selamat. 我们不可能得救。 Tuhan, 主啊， beri kami iman yang benar Tuhan. 给我们正确的信心，
Kami percaya semua janji-Mu. 我们相信所有你的应许。 Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup. 我相信你是一个活的主， Tuhan yang berkuasa. 你是有权柄的主， Tuhan yang memberikan saya hidup. 你是给我生命的主， Dan yang berkuasa mengambil nyawa saya. 你也有权柄把这个生命拿走。 Kepadamu saya percaya Tuhan. 我信任你， Karena itu 所以 saya mau buktikan percaya saya. 我要证明我对你的信心， Saya mau taat kepada 我 firman-Mu. 要顺服你的话 Saya 语， mau taat semua perintah-Mu 我 Tuhan. 要顺服你所有的 Saya mau 话语， melayani Engkau. 我要服侍你， Karena Engkau 因为 Tuhan yang mengasihi saya. 你是一爱我的主， Engkau akan turut bekerja 你会参与， dalam segala sesuatu yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman kepadamu. 你参与所有信你的人一切的事情， Mendatangkan kebaikan. 你都会带来益处， Hanya kebaikan. 益处。 Terima kasih Tuhan. 就感谢你 Kami，mau jalani tahun-tahun ini 我们要进入这一年一年里面， dengan iman yang benar. 有正确的信心来 Dengan 进， taat dan setia kepadamu. 来顺服忠心， Maka kami akan melihat 所以我们能够看得见 berkat dari Engkau. 从你来的祝福， Penyertaan dari Tuhan 跟你的同在， akan nyata dalam hidup kami. 在我们的生命里面是现实的。 Dalam nama Yesus, 奉主耶稣的名， kita sudah berdoa 我们祷告了， dan terima jawaban doa 我们 kita. 接受所有的答案。 Amin. 阿门。 Amin. Tuhan Yesus berkati. 神祝福你。